Dear children, we are learning about the first unit of social science, Europe in transition. In the last class, we learned about Hagia Sophia and its importance in the history. So, the Hagia Sophia was the one of the monument which is located in the Istanbul or Constantinople. There, what is the importance of Constantinople? We learned about it. It was a center of knowledge, about of scholars of travels and scholarly text, gateway of between Asia and Europe, so on. So it was attacked by the Turks. So they escaped or they migrated to Italy. Why they migrated? That is also we learned in the last class. Today we are going to learn about the attack of Constantinople caused for the development of a new age or the Renaissance. That means Navodhanam. Navodhanam എന്താണ്? The Renaissance. What is Renaissance? That we have to learn today. What is the meaning of Renaissance? And what are the consequences? What are the changes took place in literature, art, and science? That we are going to learn today. Okay. The Renaissance means it is a sudden change in the field of art, science, and literature in Europe in 15th century. That means the rebirth of a new age. Rebirth of new age. What were the reasons behind or what were the reasons behind the development of Renaissance? That we are learning from the first step. So here we can be say that the 13th century, the European countries were gave importance for Latin and Greek language. അതായത് 13-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഗ്രീക്ക് ലാറ്റിൻ ലാംഗ്വേജസിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലാംഗ്വേജ് ഒരു ദൈവികമായ ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്നാണ് കരുതിയത്. ഏതൊക്കെ ഭാഷകൾ? ലാറ്റിൻ ആൻഡ് ഗ്രീക്ക്. So the people during that period, the writers or the paintings and other art, they were completed their work in languages like Latin and Greek till 13th century. But in the year of in the century of 30th or the Renaissance period, a sudden change or rebirth in the in the field of science or art, architecture, and literature were took place. So that was caused for the development of humanism in Europe. Humanism, Manavikata എന്ന് പറയും. That means the central theme of every work was changed from God to human. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത സ്ഥലത്ത് എന്തിനു പ്രാധാന്യം വന്നു? മനുഷ്യന്, ഹ്യൂമൻ. അതാണ് ഹ്യൂമനിസത്തിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ്. ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്. So this humanism caused for the development in literature work or art, science, technology, and other architecture. Based on humanism means the story related with human beings. അല്ലെങ്കിൽ മാനവികത എന്ന് പറയാം. അതായത് മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ കലാ, സാഹിത്യം, ചരിത്രം എന്നിവ മതപരമായ ആശയങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു. ദ റിലീജിയസ് തോട്ട്സ് ആയിരുന്നു, ദ റിലിജിയൻ്റെ ബേസ് ആയിരുന്നു. സോ ദേ ഹാവ് ഫോളോഡ് ദ ഡിവോഷണൽ ലാംഗ്വേജസ് ലൈക്ക് ലാറ്റിൻ ആൻഡ് ഗ്രീക്ക്. ഈ രണ്ട് ഭാഷകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അന്നത്തെ സാഹിത്യ രചന നടന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ സംസ്കൃതം പോലെ ഒരു ദൈവിക ഭാഷയായിട്ടാണ് ലാറ്റിനെയും ഗ്രീക്കിനെയും കരുതിയത്. The people during that period, that means during the Renaissance period, 13th century, they changed to writing in regional languages like Spanish, English, French, so on. അതായത് യൂറോപ്പിലെ വ്യത്യസ്തമായ ഭാഷകൾ, അവരുടെ പ്രാദേശിക ഭാഷകളായ ഇംഗ്ലണ്ടാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ്, സ്പെയിൻ ആണെങ്കിൽ സ്പാനിഷ്, ഫ്രാൻസ് ആണ് ഫ്രഞ്ച്, അങ്ങനെയുള്ള അവരുടേതായ ഭാഷകളിലേക്ക് രചനകൾ നടത്തി തുടങ്ങി.
അപ്പോൾ അത് സാധാരണക്കാരനായ എല്ലാവർക്കും വായിക്കാൻ പറ്റി. സംസ്കൃതത്തിൽ എഴുതിയവർക്ക്, സംസ്കൃത പാണ്ഡിത്യമുള്ളവർ ഇന്ത്യയിലെ അവർക്ക് മാത്രമേ വായിക്കാൻ പറ്റിയുള്ളൂ. അതേസമയം നമ്മുടെ മലയാളം, കന്നഡ, തെലുഗു, ആസാമീസ് ഭാഷകളിലേക്ക് രചന നടക്കുമ്പോൾ ആ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലാണ് രചന നടക്കുന്നത്. അതേപോലെ ആ ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. മലയാളത്തിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളികൾ എല്ലാവർക്കും വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അത് സംസ്കൃതത്തിലാവുമ്പോൾ അത് വളരെ കടുപ്പമായിരുന്നു. അതേപോലെയാണ് അന്നത്തെ യൂറോപ്യൻ ഭാഷ, ദൈവിക ഭാഷ എന്ന ലാറ്റിൻ, ഗ്രീക്ക് മാറി പ്രാദേശിക ഭാഷകളായ ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച്, സ്പാനിഷ് ഭാഷകളിലേക്ക് റൈറ്റിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രചനകൾ തുടങ്ങി. So the story or the writings were based on the human beings. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ദൈവത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കഥകളും കവിതകളും എഴുതപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ ഡ്യൂറിങ് ദ റിനൈസൻസ് പീരീഡ് ഇറ്റ് വാസ് ചേഞ്ച്ഡ് ടു ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്, ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്. സോ ഈ മാറ്റത്തെ ആണ് ഹ്യൂമനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ചിത്രകല, ശില്പവിദ്യ, സാഹിത്യം, ശാസ്ത്രം എന്നിവയിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. What is the Renaissance? The new spirit of humanism inspired unique thoughts on the universe and human life. It prompted reasoning and the spirit of inquiry. Consequently, a new awakening in all spheres of human life became visible in Europe, and it is known as the Renaissance. റിനൈസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീബർത്ത് ഓർ നവോത്ഥാനം, ഒരു മാറ്റം, ഒരു പുതുജന്മം എല്ലാ ഫീൽഡിലും ഉണ്ടായി, എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും ഉണ്ടായി. അതിനെയാണ് നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്. നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ അർത്ഥത്തെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചും ജീവിത സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുവാൻ മാനവികത പ്രേരിപ്പിച്ചു. യുക്തിചിന്തയുടെ അന്വേഷണ ത്വരയുടെയും വളർച്ചയ്ക്ക് ഇത് കാരണമായി. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ നാനാ മേഖലകളിലും പുത്തൻ ഉണർവാണ് ഇതിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. ഇത്തരത്തിലുണ്ടായ ഉണർവാണ് നവോത്ഥാനം. നവോത്ഥാനം ഏതൊക്കെ ഫീൽഡുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ദ റിനൈസൻസ് ഹാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ, ആർട്ട് ആൻഡ് സയൻസ്. So we have to learn first what were the changes took place in literature. So here we can say that Petrarch is considered as the father of Renaissance. Petrarch എന്നൊരു റൈറ്ററാണ്, സാഹിത്യകാരനാണ്. അദ്ദേഹം എഴുതിയ സീക്രട്ടം അതൊരു ഫേമസ് പുസ്തകമാണ്. പെട്രാർക്ക് സീക്രട്ടം. ഈ പെട്രാർക്കിനെ ഈ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ അന്നത്തെ എഴുത്തുകാരാണ് ദാന്തെ. ഹി റോട്ട് ഡിവൈൻ കോമഡി. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബൊക്കാച്ചിയോ. ഹി റോട്ട് ഡെക്കാമറോൺ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സർവാൻഡസ്. He wrote Don Quixote and Erasmus in Praise of Folly. ഈ പുസ്തകങ്ങൾ സാഹിത്യരചനയിൽ വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. അതായത് മാനവികത, ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കഥകൾ ഇവർ എഴുതി. ഒന്നുകൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക, ആരൊക്കെയാണ് സാഹിത്യകാരൻ? പെട്രാർക്ക്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്കാണ് സീക്രട്ടം. ദാന്തെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്കാണ് ഡിവൈൻ കോമഡി. അടുത്ത ബൊക്കാച്ചിയോ, അയാളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്കാണ് ഡെക്കാമറോൺ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സർവാൻഡസ്. ഹി റോട്ട് ഫേമസ് ബുക്ക് ഡോൺ കിക്സോട്ട് ആൻഡ് ഇറാസ്മസ് ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫോളി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ അഞ്ച് പേരുടെ പുസ്തകങ്ങളും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക, നന്നായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക. അടുത്തതായി വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് റിനൈസൻസ് ഇൻ ആർട്ട്. ആർട്ട് മീൻസ് ചിത്രരചന, അതോടൊപ്പം തന്നെ ആർക്കിടെക്ചർ,
തൂണുകളിലും ചുമരുകളിലും ഉണ്ടാകുന്ന കൊത്തുപണികൾ, സ്കൾപ്ചർ, പ്രതിമാ രൂപത്തിലുള്ള നിർമ്മാണം, ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരും? കലയിൽ വരും. ആർട്ട് മീൻസ് റിനൈസൻസ് ഇൻ ആർട്ട് മീൻസ് പെയിൻറ്റിങ്സ്, ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് സ്കൾപ്ചർ. So here we can be remember that three important painters were lived during that period. One was Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, he painted two important world famous pictures. One is Mona Lisa and the second one is Last Supper. Leonardo da Vinci, he painted two important pictures, the Mona Lisa and the Last Supper. Next we have to learn about Michelangelo, the famous painter. He painted the Last Judgment. The Last Judgment, that is the picture or painting of Michelangelo. Moreover, during that period, Raphael, the famous painter, he worked the painting of the School of Athens. The School of Athens was painted by Raphael. So here we have learned about three important painters. First one is Leonardo da Vinci, second one is Michelangelo, and third one is Raphael. So you don't forget the names of their paintings. Leonardo da Vinci painted Mona Lisa and Last Supper. The Last Supper, two pictures are there, or two paintings are there. One is Mona Lisa and the second one is the Last Supper. Then the second painter is Michelangelo. Michelangelo, he painted the Last Judgment. And the third person is Raphael, the School of Athens. Next, we have to learn about what were the contribution in the field of science. ശാസ്ത്രത്തിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ, എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് റിനൈൻസ് പീരീഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഹിയർ വി ഹാവ് ടു ലേൺ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ത്രീ പേഴ്സൺസ്. ദറ്റ് മീൻസ് കോപ്പർനിക്കസ്, ഗലീലി ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ഗുട്ടൻബർഗ്. In the field of science, we can say that the people were believed that the earth is the center of the solar system till the Renaissance period. But the Renaissance period changed this statement. Copernicus said that the earth is not the center of solar system, but the sun is the center of solar system. അതായത് കോപ്പർനിക്കസ് എന്ന വിശ്വപ്രശസ്തനായ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സൂര്യനാണ് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു എന്നും അതിന് ചുറ്റും മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങൾ റിവോൾവ് ചെയ്യുകയാണെന്നും മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു. ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഗലീലി കണ്ടുപിടിച്ച ടെലസ്കോപ്പ്, ദ telescope was invented by Galileo Galilei during that period, the Renaissance period. The Galileo's telescope cleared that the statement of കോപ്പർനിക്കസ് എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതിനെ വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കാൻ ഗലീലിയോ കണ്ടുപിടിച്ച ടെലസ്കോപ്പിന് സാധിച്ചു. അതുകൂടാതെ മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് ജോഹന്നസ് ഗുട്ടൻബർഗ്. He invented the printing machine, the printing press. അത് പ്രസ്സിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തോടുകൂടി സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും the literature has developed a lot, because the people can get the books easily by printing with the help of printing press, which was invented by Johannes Gutenberg.